Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin biniyah. Anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yaghfisul muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatina wa yasul akhiran nasallallahu ta'ala ay yaj'al hadzal masjid ma'muran bil khair wa ulumin nafi'ah fatah alaina futul arifin wa fahman nabiyil mursalin wa yahtu lana bil husna ba'da tulal umri fi ta'atillah wa lutuf wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفقنا يا كريم يا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أمارات التكبر محبة التصدر في المجالس والمحافل والتقدم على الأقران وتزكية النفس والثناء عليها والتشدق في الكلام والتبجح بالآباء والاحتيال والتبختر في المشية وترك الوفاء بحقوق الإخوان مع مطالبتهم بالحقوق. Mengawali pertemuan malam yang mulia di awal tahun 1442 Hijriah, tanggal 2 Muharram, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengisi malam yang mulia, saat dan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu sepanjang 1 tahun yang kita kerjakan,
dan Allah menghapusnya, menggantikan menjadikan catatan amal kebaikannya. Semoga tahun ini Allah lindungi dengan segala apa yang melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada jalan yang lurus dan mudah-mudahan lebih baik lagi dari dalam segala hal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan, yaitu dari sebelumnya walaika bitawaddu'. Ini tawadunya takabbur. Kita diperintahkan untuk tawadu. Subhanallah, kalau saja sesuatu yang buruk, yang tidak dianjurkan, bahkan tercela dalam agama dan Allah murka padanya, sifat sombong yang kita akan bahas, mereka menikmati para pelakunya. Dengan sifat-sifat sombong nanti diketahui dengan tanda-tandanya. Apalagi mereka para salihin sangat amat lebih menikmati apabila mereka mempunyai sifat tawadu. Sekali lagi, kalau orang berbuat jahat, ya, sombong dengan hal-hal yang dilarang itu, mereka menikmati hidup di dunia ini, bangga, ya. Hal yang buruk, hal yang nista, hal yang dilarang, hal yang haram, mereka dapat menikmati. Ini merupakan rahmat Allah. Apalagi kalau sesuatu yang baik yang diridai Allah Subhanahu wa taala seperti tawadhu, ya, itu sangat menikmati mereka para salihin, sehingga dikatakan wa qala waliyun min auliyaillah, maka berkatalah seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, jika orang-orang para pecinta dunia mereka rakus dengan segala macam kesenangan yang mereka inginkan, dengan keinginan hawa nafsunya, dengan segala cara ingin melakukan dan memilikinya, seandainya mereka tahu kenikmatan apa yang Allah berikan kepadaku, pasti mereka akan mengumpulkan segala kekuatannya untuk merampas nikmatku. Cuman mereka kagak tahu. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberikan oleh Allah itu sirrun, sesuatu sir min asrarillah, dari rahasia-rahasia Allah, fi qalbihi, di dalam hatinya. Maka pada waktu saat secara zahir ini sesuatu hal yang enggak pantas, hal yang tidak banyak dilakukan oleh orang. Pada waktu saat Rasulullah itu meminta kaum muslimin untuk mengumpulkan dana, maka diserahkan seluruh hartanya, tidak tersisa sedikit pun. Lantas ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Ia menjawab dengan spontan dan lantang, Allah dan Rasulnya. Karena itu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Pelajaran yang baru kita dapati pada bulan haji dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan kalau seandainya terjadi kepada kita seorang putra yang disayangi, Nabi Ismail alaihissalam, orangnya ganteng, ya, cerdas, dan dia seorang rasul, masih umur belasan tahun, 12-13 tahun, dan sudah ada tasyadduq, kecintaan kepada Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, tapi Allah perintahkan untuk dikorbankan. Cerita singkatnya, dengan tidak mengomentari, dengan lapang dada, Nabi Ibrahim langsung menerimanya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dengan demikian diberikan pangkat oleh Allah yang dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu lebih tinggi daripada yang dikatakan Habibullah. Dia cinta kepada anaknya, tapi lebih mencintai kepada Allah. Berani berkorban yang dicintai untuk mendapatkan yang lebih dicintai lagi. Kenapa? Karena yang dikatakan itu nikmat kita tidak akan dapati kecuali dengan pengorbanan nikmat yang lainnya. Contohnya, kita ini punya duit 20.000, lagi lapar. Punya duit 20.000, lagi lapar, pengen makan. Tapi sayang, 20.000 ini banyak keperluannya nanti yang kita gunakan. Tinggal dipilih, mau perut lapar, duit punya 20.000, atau kita beli ya makanan, insya Allah cukup tuh satu bungkus warung Padang pakai telur sama sambalnya. Tinggal dipilih, mau makan enak, perut kenyang, duit hilang, atau duit kita pertahankan tapi perut lapar, tinggal pilih. Itu dikatakan untuk mendapatkan nikmat perut kenyang itu harus kita korban yang kita cintai, yaitu uang. Maka kita di dalam dunia ini tidak ada kecuali memilih.
Maka oleh karena itu dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, khairul birri ajuluha. Pada waktu saat kita mendapatkan kesempatan dari anugerah nikmat yang Allah berikan, kita harus cepat-cepat memilih. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk kebaikan akhirat kita. Tinggal dipilih, ya. Maka dikatakan ada di antara mereka tuh senangnya cuma ngumpulin doang, ngitung angka. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Setiap hari senang kalau uangnya tambah, usahanya maju. Kalau bisa dia kagak makan, nggak minum. Kalau bisa dibatasi, yang penting uangnya nambah, ya. Sampai-sampai bukan hanya dia bakhil kepada agamanya, tapi juga bakhil kepada keluarganya, bahkan pada dirinya. Ya. Orang bilang dulu tuh kalau lagi sakit yang seharusnya makan bodrek, karena harganya lebih mahal, dia makan bodreksin yang lebih murah, karena duitnya supaya nggak kurang. Ya tinggal dipilih aja kita mau. Nah itulah salah satu yang dikatakan anggapan. Sekali lagi, kalau satu perbuatan yang haram, apalagi kalau kita lihat mereka itu nekat untuk merampas harta orang sebagai penjamret, copet, pencuri dan lain sebagainya, atau dari para pelaku pengedar narkoba, ya, itu untuk mendapatkan kesenangan dengan uang yang mereka itu akan gunakan walaupun taruhannya nyawa, ya. Semakin menantang semakin senang dia, ya, apabila berhasil. Maka oleh karena itu Khalid ibnu Walid, ya, dia adalah orang yang sangat cerdas dan sangat pandai di medan perang, ya. Bagaimana pada waktu saat beliau belum masuk Islam, dia memimpin pasukan di dalam perang Uhud. Salah satu strategi yang digunakan oleh Khalid ibnu Walid ini dapat mengalahkan dan menjadikan orang muslim itu kejar-kejar. Setelah pasukan pemanah yang 50 yang Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertahan di Gunung Uhud, kalah ataupun menang jangan kau tinggalkan itu tempat, karena dia termasuk pasukan elit, pasukan inti, ya. Kalau di situ kalah, ya, pasukan pemanah yang 50 pasti nanti mudah yang lain pasukan akan digempur. Bagaimana bisa terjadi mereka meninggalkan itu tempat pada waktu saat dari awal peperangan berkecamuk ini? Dengan mudah orang kafir dibikin kocar-kacir sehingga sudah beranjak korbannya, mereka meninggalkan dari sisi bawah gunung Uhudnya itu. Tiba-tiba tidak udah ada perlawanan. Para sahabat, orang-orang yang ditugaskan di 50 pasukan pemanahnya ini melihat sudah banyak ditinggalkan baik kuda dan bawaan, maka mereka turun mengambil itu semuanya, ya. Maka Khalid ibnu Walid langsung dengan pasukannya sebelum dia Islam, pada waktu saat itu mereka lari ke belakang dan naik ke bukit Uhud, maka dengan mudahnya orang muslim yang sudah bawa yang mengejar itu hantasan perang dibikin kucar-kacir. Pada waktu saat itu Rasulullah luka. Bahkan para sahabat untuk menjadikan tameng Rasulullah supaya tidak terbunuh, mereka banyak yang luka. Nah inilah salah satu hal yang dikatakan, kalau saja mereka pada waktu saat itu setelah Islam, Khalid ibnu Walid itu mereka berniatnya untuk menjadi mati syahid, pengen mati syahid, ya. Tapi akhirnya Allah tentukan, Allah takdirkan dia matinya tidak dalam berperang, walaupun setiap kali berperang ia ikut dan pasukan yang paling terdepan, ya. Jadi mati itu dipengen oleh Khalid ibnu Walid karena apa? Ada kenikmatan sebagai seorang syahid, seorang mujahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga orang kafir, mereka bangga kalau dapat mengalahkan kaum muslimin. Dua-duanya ini mereka akan mendapatkan kepayahan yang sama, baik orang kafir yang diperangi, orang muslim yang berperang, semuanya capek gagak? Nah, semuanya capek. Yang perang muslim di pasukan yang benar capek, dan menang bangga. Begitu juga orang kafir yang memerangi orang muslim, kalau menang itu bangga, sama-sama dua kebanggaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada waktu saat itu orang muslim masih dalam jumlah sedikit, ya, dan mereka banyak diganggu oleh orang kafir dengan mudahnya, sehingga keluhan sahabat ini, ya, disampaikan dalam ayat Al-Qur'an asbabun nuzulnya. Pada waktu saat Allah Subhanahu wa taala melihat keluhan ini, para sahabat datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mendapatkan tekanan-tekanan, rongrongan yang luar biasa dalam semua sisi lini kehidupan.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kau merasa hina, payah, lemah, bosan, ribut, capek ya, fi ibtigha'il qaumi, di dalam menghadapi suatu kaum, mereka orang kafir. In takunu ta'lamun, jika kalian alasannya itu capek, payah, bosan karena sakit, diganggu oleh mereka, fa innahum ya'lamun, sesungguhnya mereka juga yang ganggu kamu capek mikirin ini. Kok kagak kalah-kalah, kok kagak nyerah-nyerah itu orang muslim ya, semakin digempur semakin kuat ya. Semakin dimusuhi semakin kuat. Mereka juga watarjuna minallah, tapi bedanya sama-sama capek, kamu mendapatkan tuh harapan nanti rahmat Allah di akhirat. Nah inilah yang kita tidak pahami, yang kita tidak yakinkan. Kepayahan di dalam kebaikan apapun yang kita korbankannya itu ada nilainya tersendiri. Sebab yang dikatakan di dunia ini kita nggak ada pilihan. Kita menjadi orang sombong, capek ya, mempertahan sombong kita. Jadi orang tawadu juga, merendah diri juga capek. Tapi kenikmatannya kedua-duanya terdapat apabila mereka sampai ke derajat sombong, takabur. Sebagaimana juga orang sampai ke derajat yang namanya tawadu ya, tingkat tawadu sama. Membedakan dua hal ini dikatakan ya, kalau tawadu itu sesungguhnya itu fa innahu min akhlaqil mu'minin, dan jangan kita menjadi seorang mutakabbir. Tawadu itu karena Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Tapi barang siapa yang takabur, maka Allah akan rendahkan dia di dunia dan di akhirat. Bahkan cukup akan menghalangi seorang mukmin masuk ke dalam sorga apabila di hatinya ada sifat sombong. Bagaimana dikatakan sombong? Famin amarati takaburi, sebagian, enggak semuanya, banyak daripada sifat takabur. Pertama, mahabbatut tasaddur. Ini yang dikatakan nanti di akhirat, walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, semuanya bagus, tapi kalau sombong nanti enggak masuk surga. Bagaimana orang muslim pada waktu saat sholat Allahu Akbar, nantangin Allah. Kok dia sombong? Pada waktu saat Allahu Akbar, Allah lah yang kabir, Allah yang besar, tapi dia yang pengen besar ya. Itu setiap hari diajarkan pembuka dari Fatihah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita kecil, kita rendah. Maka di antara manusia siapapun, walaupun dalam penilaian kita itu mereka lebih rendah, belum tentu di hadapan Allah mungkin lebih mulia. Kalau kita membagusin diri kita ini ya, itu belum tentu Allah bilang bagus, mungkin Allah bilang jelek. Kalau kita jelekin tuh orang, belum tentu Allah bilang bagus. Semuanya manusia itu sama, semuanya itu sama. Salah satu dikatakan sifat takabur yaitu mahabbatut tasaddur. Senangnya itu pengen di muka, di depan terus, pengen dihormati, pengen dihargai fil majalis wal mahafil, di dalam satu majelis dan di tempat-tempat pertemuan. Wa taqaddumu, kalau lagi kumpul bersama teman-temannya pengen paling depan ya, pengen paling depan dalam segala hal. Wa tazkiyatun nafsi, dan selalu kalau bicara itu membaguskan dirinya, walaupun orang kagak nanya, dicerita aja. Wah ini, padahal orang kagak nanya, diceritain. Tapi pada waktu saat dia mendengar sesuatu hal yang lain, maka dia tidak terima yang melebihi daripada dia. Itu tandanya dikatakan sombong. Yang patut sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dua, yang ketiga, wa tasyadduq fil kalami. Kalau ngomong itu gurih, orang bilang tasyadduq. Bagus-bagusin terus fil kalami. Dibuat-buat dah, kalau macam itu ngomongan dipoles. Nah, ini kalau ngomong-ngomongan para pengacara ini paling enak udah. Atau tukang dagang, ya, tukang ngobrol tuh kalau ngomong enak banget dah. Barang jelek aja jadi bagus, enggak kita suka aja jadi seneng, ya. Tasyadduq, dibuat-buat di dalam bicaranya itu. Yang keempat, wat tabajjuhun fil aba, selalu membanggakan dari bapak keturunannya. Ini diturun la takul asli wa fasli fa innal aslul fatama qad hasala. Jadi kalau bicara suka dibanggain,
dari nasab keturunan yang di atas dibanggain. Tahu gak, bapak saya kiai, bapak saya ini pejabat, bapak saya ini dulu, ya. Ini jasanya orang tua saya. Ini. Itu tandanya dia sombong. Padahal kalau ditanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karenanya dikatakan la takul asli wa fasli. Jangan sekali-kali kita bicara banggain bapak kita. Memang bapak kita kaya, kita belum tentu kaya. Bapak kita alim, kamu alim kagak. Ini kadang-kadang cuma cerita doang. Ya, karena saking sombongnya dia nggak bisa berbuat apa-apa, cuman diceritain di atasnya doang. Maka kalau kita ceritain tuh almarhum Bunyamin itu, ya, sebagai figur Betawi itu, sampai-sampai banyak nasihat-nasihat dari lelakonnya sebagai bintang film, walaupun bagaimana itu, ya, maka dikatakan ya cuman ceritanya aja, sampai-sampai di silaturahmi ziarah ke kebun bapaknya di Senayan. Di lapangan, nih bapak kita nih dulu kakek kita di sini nih, ya ini udah jadi lapangan bola, bukan kebun kakek lo. Nggak taunya dia ngontrak. Apa yang dibanggain? Fa inna aslul fata maqad hasala. Sesungguhnya seorang pemuda itu apa yang dimiliki, yang didapati. Maka kita harus sebenarnya tuh malu, bukan membanggakan karya para pendahulu kita. Seharusnya kita lebih. Karena kita berbuat itu udah ada contohnya. Kalau orang bikin baju udah ada contohnya, lebih jelek itu orang nggak pintar itu. Seharusnya kalau udah contohnya bagus. Kalau orang-orang dulu tuh bikin sesuatu emang gak ada contohnya, kreativitas. Nah sekarang ini kita bikin dan nurutin orang tua kita ini dulu. Banyak karya-karyanya, cuman mempertahankan sunnahnya, kebaikan. Apa yang telah mereka lakukan bertahan aja tidak, apalagi yang lebih bagus. Pintarnya cuma ngomong doang. Itulah salah satu daripada tandanya orang itu sombong. Wasalnya wal ihtibal, wal ihtiyalu wa tabahturu bil misyah. Kalau cara gaya jalannya itu juga itu seperti itu orang sombong, ya. Enggak mau negar, enggak mau silaturahmi. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan dan memerintahkan kita ini afsus salam, tebarkanlah, siarkanlah, ramaikanlah, memasyarakatkanlah yang namanya salam. Itu salam salah satu untuk mengimbangi kita, menghilangkan daripada sifat sombong di dalam kita berjalan kemana tempat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah coba kita kalau lagi suatu saat lagi kita duduk-duduk di pinggir jalan, ada orang itu nyelonong aja, nggak negur sama kita, tuh bilang kita apa nih? Ini orang kayak kedebong nih, lewat aja, nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya, sombong banget. Bilang sombong gak? Nah itulah kita bisa menilai seperti itu. Kalau saja orang melakukan hal itu tidak baik, ya mungkin kita anggap orang itu jalan, yang dilihat itu orang cuma nongkrong doang biasa. Belum tentu yang nongkrong itu mungkin yang lebih mulia dibandingkan jalan. Di waktu saat di Pontianak oleh Habib Ahmad, ini mau jalan depan rumahnya aja itu, mereka itu anak-anaknya, murid-murid itu kagak berani, apalagi berkendaraan tuh dimatiin tuh motornya, takut mengganggu. Dan kalau jalan dipermisi, apalagi yang namanya salam, dan seterusnya dan seterusnya. Wal ihtiyal wa tabahtur bil misya. Selanjutnya wa tarkul wafa'i bi huquqil ihwan. Kalau dia karena merasa itu lebih, kadang-kadang suka bikin janji hak yang diterima oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, oleh orang lain, tapi seringkali dia tidak tepati. Orang selalu tidak menepati untuk memberikan hak orang lain. Jadi supaya orang senang aja, nanti insya Allah saya bantu, insya Allah nanti kalau saya ajak saya begini. Omongan itu dilupa. Padahal yang diajak dan yang dijanjikan itu mengharap. Tapi pada waktu saat dalam sisi lain, ma'a mutalabatin bil huquq, dia selalu menuntut kepada mereka itu haknya. Kalau giliran hak dia itu selalu dicari, tapi hak orang itu tidak dipenuhi, ya. Karena menganggap ya kalau saya nggak kerjain juga nggak apa-apa, di bawahan saya, dia orang sana, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebagian yang dikatakan min amaratil takabur, salah satu daripada sifat. Sedangkan wa akbarul kabair, salah satu daripada dosa-dosa besar,
dan merupakan daripada pangkalnya daripada sifat-sifat yang buruk, min ahlakir radi'ah, dari perilaku yang buruk, itu diantaranya adalah at-takabur wal ujubu, yaitu nama takabur dan ujub. Salasun mahlikatun, 3 yang dapat membinasakan. Wa hawan muttaba', hawan muttaba' itu termasuk dikatakan itu adalah takabur. Ada 3 hal yang bisa mencelakakan seseorang, di antara yang dikatakan sifat takabur. Sedangkan sudah dikatakan man takabbara wada'ahullahu ta'ala, barang siapa yang sombong maka Allah nanti akan rendahkan. Suatu saat, mungkin boleh jadi pada waktu saat dia sombong, ya, tidak menganggap orang lain, dia bisa melakukan hal itu, tapi dia lupa satu saat. Dan contohnya ini banyak, contohnya banyak. Coba, ya, ini contohnya aja, tidak boleh disebutkan inisialnya siapa-siapa, secara umum berapa banyak, dan ada, tidak semuanya, sebagian para pejabat waktu saat menjabat, dia sebagai seorang jenderal, dia sebagai seorang bupati, seorang camat, wah sombongnya luar biasa. Tapi setelah turun, ya, setelah itu enggak ada apa-apanya semuanya. Itulah yang namanya kehidupan dunia. Tidak ada yang kita dambakan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Di surah apa itu adanya? Surat apaan? Yasin ya, tadi kita baca ya, Yasin. Ya, kebetulan setiap pagi lagi baca Ihya, pas lagi nih babnya. Ya, saya jelaskan ini mungkin Sandi juga lupa. Ya. Tadi apa bunyi ayatnya tadi? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Insyaallah kalau kita ingat ayat ini kita susah muat sombong. Awalam yarau, tidaklah harus diyakinkan. Apa dia enggak ngelihat? Anna khalaqnal insana, bahwa sesungguhnya kami ciptakan manusia itu min nutfatin, dari nutfah, dari air mani, air yang kotor. Bahan manusia, bahan ayam itu masih mendingan bahan ayam. Kalau misalnya bahan ayam di jalanan kita ambil, kita goreng enak. Cuman kalau bahan manusia ada di jalanan berarti gak ambil. Jadi lebih mulia ayam sebenarnya dari bahannya, dibuat dari telur kalau ayam. Nah kalau kita min nutfatin, dari nutfah air mani, itu sangat yang hina. Maka pada suatu saat ada seorang raja dengan sombongnya ditanjangkan, apa yang menjadikan kau sombong? Apakah kau gelar seorang raja pada waktu saat budak sahaya? Dia yang baiknya ini ya tidak dimengerti. Maka diceritakanlah bahwa engkau dan aku diciptakan oleh Allah itu sama, min nutfatin. Tapi tiba-tiba pada waktu saat mulai bayi lemah, dan semua itu adalah bayi yang lainnya, dan mulai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sehingga kuat pendengarannya, kuat penglihatannya, kuat kaki dan tangan dan seluruh anggotanya, dan juga kuat dia punya akalnya, sehingga dia mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, baik harta dan yang lainnya. Fa iza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia jadi khasimun, jadi musuh yang nyata, jadi musuh terdepan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bahannya itu dari sperma. Coba kalau manusia ini sebagaimanapun hebatnya bagaimana, tapi sedikit saja Allah sambil itu rohnya. Faiza farakathu allati kiwamuha kana jussatan hamilatan la harakata fiha. Manusia pada waktu saat hidup hebat, boleh saja dia sombong, tapi pada waktu saat Allah pisahkan ruhnya dari jasadnya, fala haraka fiha, maka jasad itu udah nggak bisa bergerak lagi, telunjuknya udah nggak laku, ngomongnya udah nggak bisa bicara. Wala turja faidatan minha, dan udah nggak bisa lagi diarifin, udah nggak ada faedahnya. Bahkan udah matinya aja orang dekat aja ogah. Ya. Misalnya bagaimanapun tuh cantik istri kita, kalau udah mati mau kagak tidur semalaman, nanti 2 hari lagi baru dikuburin? Mau kagak Ishak? Karena sebab udah mati nggak ada apa-apanya. Tapi kalau lagi hidup ini luar biasanya itu. Ya.
Luar biasanya itu. Baik dia jadi orang matun soleha ataupun tidak soleha. Dan juga termasuk kita. Bagaimanapun tuh dia sayangnya kepada kita, kalau kita udah mati nggak bakal mau nemenin. Bahkan deket aja ogah, mandiinnya aja ogah, suruh orang lain. Ya. Bahkan istri kita juga memerintahkan disuruh gali tanah buat dipendem nih kita. Ya. Bawa ke sono, biar jauhan sedikit, biar gua kagak lihat. Pendem di dalam tanah, urubin biar padat. Ya, kalau bisa injak-injakin nanti turunnya. Itu kalau udah mati. Inilah yang dikatakan manusia. Maka semuanya ini kita tidak dapati kecuali harus mujahadah. Sifat-sifat yang baik itu orang bilang itu karir atau prestasi. Itu tidak didapatkan begitu saja. Orang berprestasi urusan dunia apa saja, di bidang keilmuan, di bidang olahraga, di bidang apa saja, di bidang usaha, itu harus ada proses. Begitu juga kita menjadi orang yang pensabar, orang yang jadi pemaaf, orang yang menjadi tawadhu, itu harus kita usahakan, harus kita belajar, harus dilatih. Dan kesempatan itu setiap saat itu ada untuk kita lakukan. Cuman kadang-kadang kita tidak pahami atau kita meninggalkan peluang yang baik itu, kita biarkan begitu saja. Maka salah satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, dan dicatat di dalam sejarahnya, yuhibbul fuqara'a wal masakin. Untuk membentuk karakter yang tidak sombong itu, kita sering berjalan kumpul sama orang yang di bawah kita, orang-orang yang fakir dan miskin. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu cinta kepada orang fakir dan cinta kepada orang muslim. Apabila itu kita jalan bersama mereka, perhatian kita sama senangnya dengan orang yang selevel kita, nah itu baru mulai hilang sifat tawadhu kita. Ngeceknya di itu aja. Kalau kita datang sama orang fakir, orang miskin, baik berada di tempat kita di mana saja, itu sama kita perlakukan dengan orang-orang yang sejajar dengan kita atau yang lebih atas, itu dikatakan tawadhu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan pelajaran buat kita melalui kejadian. Pada waktu saat itu Baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu para pemuka Quraisy, orang-orang besar, orang-orang hebat yang punya jabatan-jabatan, kekuasaan-kekuasaan dan punya usaha-usaha yang hebat. Tiba-tiba ada seorang yang buta datang kepada Nabi, tapi Nabi tunda. Orang bilang itu entar dulu lah, ini gue lagi sibuk sama orang-orang besar. Ya. Maka Allah tulis dalam firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Abasa itu abus. Kalau abus itu cemberut, enggak senang, enggak suka. Wa tawalla dan berpaling. An ja'ahul a'ma, pada waktu saat datang orang buta. Kenapa kita nggak pedulikan itu semuanya? Karena kita lagi kumpul sama orang-orang yang hebat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yang kita pertahankan ini orang yang besar, belum tentu kita dapat manfaat dengan dia. Tapi orang yang buta itu datang mengatakan, dia kalau misalnya kita ketemu, kita layani dengan baik, mungkin dia mendapatkan manfaat dan kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketemu dengan orang besar yang kita banggakan, kadang-kadang dia menjerumuskan kita. Belum tentu kita mau mendapatkan itu manfaat. Nah itulah salah satu dikatakan, maka tidak akan merugi. Sebab kenapa? Tidaklah ada orang itu tawadhu, melainkan Allah angkat. Man tawadhu'a lillah illa rafa'allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu Allah akan angkat. Itulah berapa tanda-tanda daripada sifat takabur, dan kita lebih memahami jika mempunyai sifat-sifat daripada tawadhu berarti lepas daripada sifat-sifat takabur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara, menuntun kepada kita ini, dan Allah berikan kekuatan dan kemudahan untuk memiliki daripada sifat-sifat akhlak-akhlak yang terpuji. Salah satunya itu ada tawadhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu menjauhkan daripada kita sifat kubur. Ada salah satu doa, Allahumma inna na'udzubika minasyirki wasyakki wal faqi wasu'il manzar fil ahli wal malan.
termasuk juga minal kibri, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat sombong, terutama sifat yang buruk dalam hati kita yaitu kufur, syak dan juga sifat-sifat yang lainnya. Allah bitaufiq hatta nafik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.